ہسکندر اب اس پہ آ جاتے ہیں نا, دیکھیں بٹ ویئر از دا انٹینٹ ٹو اسکور رن اے بال. اب اس پہ آ جاتے ہیں, اب لمبی چوڑی بات ہی کرتے ہیں, ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے, میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں, آگے چلتے ہیں. رن اے بال کیوں نہیں کھیل سک رہے آپ؟ مجھے یہ بتائیں, آج کی کرکٹ میں بیٹسمین بیٹھا ہوا ہے, کون سا ایسا بیٹسمین ہے جو اپش نہیں کھیلتا, مڈ آف کو ٹپاتا نہیں بال؟ کوئی ایسا بیٹسمین ہے آج کل؟ سارے ٹپا رہے ہیں, سارے اپش کھیل رہے ہیں. ڈیپ کٹ مارنے ساری مار رہتے ہیں, یہ ٹیپ کر کے ڈیپ کٹ میں, کور میں کٹ کون مارے گا, کوئی پتہ نہیں. بہرحال اینی ویز آگے چلتے ہیں. یار ہم یہ تو پتا ہے ایکسپینسو تو ہم ہوں گے بالنگ میں, ایسا ہی ہے. آپ نے جو میک شفٹ بالرز کھلائے تھے 10 اوور کیے ٹوٹل میں, اب نکال لیں 7 ایک نے کیے, خوش دل شاہ نے 40 رنز دیے, 3 سلمان آغا نے کیے. اب اسی پہ چلتے ہیں آگے. آپ کے مین فاسٹ بولرز 83 رنز دے رہے ہیں, 63 68 ود نو بریک تھروز. کیا رضوان نے اوپن نہیں کیا ہوا پچھلے 3-4 سال سے؟ نیا بال وہ نہیں کھیلا ہوا, وہ 3 دائرے دے دینا اس کو, وہ کرتا رہے گا, گھومتا پھرتا رہے گا بیچ میں, وہ کرتا ہے کٹ مار دی, وہ سویپ مار دی. نہ آپ سویپ مار رہے ہو, نہ آپ اپش کھیل رہے ہو, پھر کس چیز پہ رنز بناؤ گے آپ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کس چیز پہ بناؤ گے. اگر دیکھیں انٹینٹ اگر سلمان یہ آگا کہ یہ ہے کہ میں نے 20 پہ 47 کرنا ہے, تو وہ تو اس کی انٹینٹ نظر آ رہی ہے, باقی بھی انٹینٹ کدھر ہے؟ وٹ اسٹریٹجی, کس اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل رہے ہو, مجھے وہ بتا دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ رن اے بال چلے یا 3 این اوور کھیل لیتے, چلو میں زیادہ مارجن نہیں کہتا, 3 این اوور کر لیتے, 3.5 کی ایوریج سے کر لیتے, چلیں یار وہ کر لیتے, لیکن دیر از نو اسٹریٹجی. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ 6.24 کا رن ریٹ چاہیے تھا پاکستان نے اسٹارٹ کیا چیز, اور کبھی بھی 6 پہ آئے نہیں. اب اگر اس کو ایز این ان نٹشل رکھیں اس پورے میچ کو, تو آخری 10 اوور بالنگ میں 113 پڑے پاکستان کو, اور پہلے 10 اوور میں بیٹنگ میں صرف 22 رن بنے اور 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. آپ دونوں بیٹنگ کرتے رہے, آپ نے پاور پلے میں بیٹنگ کی ہے, آف کورس یو بین ڈوئنگ ان دی مڈل آرڈر. انہی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. واٹ از دی ایشو ود دی اسٹرائک روٹیشن؟ آف کورس اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفورسین سچویشن آ گئی کہ فخر زمان نہیں ہے, سو یو فیل لائک یور ہینڈز آر اپ. تھوڑا سا میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں یار, کل بچایا سائمی یو, وہ سارا تم نے ٹورنامنٹ اس پہ رکھ دیے کہ یہ فٹ ہوتا تو ہم جیت جاتے, یہ اگر کھیل جاتا. تم 10 سال سے کیا کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے یار. سائمی یو انفٹ ہوا ہے سر, وہ چیمپئنز ٹرافی سے ہار گئے یار, کیا کر رہے ہو یار؟ اگر وہ انفٹ ہو بھی گیا ہے تو جو باقی ایگزیکٹلی 5-6 رنز این اوور کرنا بہت مشکل ہے. What's the explanation for 22 runs in the first 10 overs? دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان پلیبل پچ تھی, نہیں پچ 320 والی نہیں تھی. بائی کنڈیشن آئی تھنک اٹ واز 230 to 40 پچ. اگر ہم اچھی بالنگ کرتے, کیونکہ وی بیک آلویز آر بالرز, کہ ہمارے بالر ورلڈ کلاس ہیں, تو اس پچ پہ جہاں پہ بال ڈبل پیس تھا, بال بلے پہ نہیں آ رہا تھا, اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ہٹ تھرو دا لائن. وہاں پہ ہم نے جس طریقے کی بالنگ کی, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ مڈل اوور میں بریک تھروز بہت ضروری ہیں, اور اس کے لیے آپ کے اسپنرز کم انٹو پلے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں, جو ہے ان کو ویل یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہوا یہ کہ وہ ایک پیریڈ جہاں پہ ہمیں ان کے پہلے 3 آؤٹ ملے لیکن ہم نے مڈل اوور میں آؤٹ نہیں کیے, تو وہ جو مومنٹم لیتھم نے لے کے چلا, ول ینگ پلیڈ ایکسیپشنلی گریٹ ناک ٹو می. میں نے آج تک ول ینگ کو اتنا اچھا اسپن ٹریک پہ کھیلتا ہوا نہیں دیکھا, بیکاز دے پلئنگ فار اے کاز. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ پروسیس میں ہم ان کو نہیں ہرا سکتے. اگر ان پہ اٹیک کیا گیا, پاکستان نے اٹیک کیا, تو ہم ان کو پکڑ لیں گے, لیکن اگر پروسیس کی بات آئی, دے نو ہاؤ ٹو ون دا گیم ان ڈفرنٹ کنڈیشن اینڈ پرووائڈیڈ کنڈیشن اینڈ سچویشن آف دا گیم. 320 کا پچ نہیں تھا, ہم نے وہ کروایا, ہماری بالنگ گندی ہوئی, وچ از obviously ون آف دا اسٹوری جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. ایک دیجا وہ اسٹوری ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ یار یہ وہی آخری 10 اوور ہیں اور 100+ رنز ہمارے بالرز کھا رہے ہیں, لیکن وہی بالر بالنگ کر رہے ہیں, اس کا کوئی پیٹرن بدلنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اس کے بعد 320 ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا, اس کی ٹیم نے کر دیا ہمیں, تو ہم نے چیز کرنا ہے, ہم نے جیتنے کے لیے وہ سکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش پہلے 20 اوور میں نظر آئی. آپ 10 کی بات کر رہے ہیں, مجھے 20 میں دکھا دیں. پہلے 10 اووروں میں جو بھی پلیئر کھیل رہا ہے, کیا اس نے ٹیک آن نہیں کرنا بالر کو, کیا اس نے پریشر نہیں ڈالنا اس کے اوپر, وہ نظر نہیں آیا. یہ جو شعیب بھائی بات کر رہے ہیں کہ آج کی کرکٹ میں ٹاپ آف لائک اوور دا سٹمپس, اگر آپ شارٹ کھیلنے جا رہے ہیں یا کور سے اوپر کھیلنے جا رہے ہیں, مڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلنے جا رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ انٹینٹ. یہ نہیں کہ گیم آپ کو نہیں کھیلنی آتی, آپ کو کھیلنی آتی ہے, آپ نے کوشش نہیں کی. تو پہلے 15 سے 20 اوور میں ہم میچ ہار چکے تھے. اٹ واز جسٹ اے پروسیس ہارنے کا.
जीतने का नहीं था। तो हमारी जो ओवरऑल इसको खेलने का मोमेंटम था ना, वो हमने लूज किया अपने आखिरी 10 से 12 ओवरों में, और फिर उसी को लूज करते करते बैटिंग शुरू की। और हमारी ये तो बहाने होंगे ना कि फलां नहीं था तो फलां आ जाए, फलां नहीं था तो फलां होता तो ये हो जाता, ये इसको भूल जाए। जो भी खेल रहा था वो 320 चेस करने के लिए नहीं खेल रहा था। वो हमें तो नजर नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आया, आई एम श्योर कि हम सब लोग बैठे मैच देख रहे थे, किसी को भी वो तरीका नजर नहीं आया जिससे हम 320 चेस कर सकें। हमें बाद में एक एफर्ट नजर आई जिसमें हमें सलमान आगा का इंटरेस्ट नजर आया, ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट। उसके बाद खुशदिल आए, आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने परफॉर्म किया। एक मुश्किल टास्क था उनके सामने, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। मुझे लगता है उसकी वजह से ये जो नेट रन रेट का इशू हमें बाद में कॉज करेगा, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन एक बैड स्टार्ट है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मसला है 320 को चेस करने का जो प्रोसेस था वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है कि जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता। तो आपको अपने वो जो आपका 5th और 6th बॉलर है वो आपको लेके ही आना है, अनलेस कि ऊपर से आप 3-4 आउट कर दो। फिर उसके बाद जैसे हारिस ने आगे एक आउट किया था, और हारिस अगर वहां पे 2-3 विकेटें ले लेता तो आपका 5th और 6th बॉलर जो था वो भी अच्छी बॉलिंग करते और ऑटोमेटिकली टोटल नीचे आ जाता। अब बात आ गई जो पहले 10 ओवर में 22 रन थे। देखें, हमें सबको पता है कि बाबर जो है वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है, और थ्रू द लाइन शॉट्स में सिर्फ मैट हेनरी ने उनको एक ड्राइव पे बॉल दिया था जिसपे 4 रन लगे, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गया। उसके अलावा उन्होंने कोई बॉल नहीं दिया। दूसरे जो विलियम थे उन्होंने भी उनको कोई बॉल ऐसा नहीं दिया कि जहां पे वो अपने शॉट्स खेल सकते। हाँ, अब आ जाती है हफीज वाली बात, या शोएब भाई ने जो बात की। अब अगर आपको वो शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब आपने उनका प्लान को तोड़ना है। अब वो प्लान कैसे तोड़ेंगे आप? यू गॉट टू प्ले ओवर द फील्डर्स। जब वो 1-2 शॉट्स खेलते वहां पे तो उनपे से भी प्रेशर हटता और गेम जो है वो आगे चलता, फिर आप कैचअप करना शुरू कर देते। वो ठीक है, 300 रन वाली पिच नहीं थी, बन गए, लेकिन उसको चेस कैसे करना था वो आपको इंटेंट, जो हफीज ने भी बात की, वो इसी तरह आ सकता था। जब आप ओवर द फील्डर्स शॉट्स खेलते तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेशन भी मिलना शुरू हो जानी थी, तो आपका मोमेंटम आना शुरू हो जाना था। और रही बात कि उनके बॉलर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, हमारे वालों का इतना नहीं हुआ। अगर बॉल होता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि उनके स्पिनर का जो बॉल फेंकने का तरीका है वो स्पिन करना है। हमारे वाले जो थे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि जगह पे गिर जाए, वो फिंगर्स नहीं यूज हो रही थी। तो इस वजह से हमारे स्पिनर्स का बॉल इब्रार को निकाल के, वो तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स का लंबा टर्न नहीं होता, लेकिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका हमने देखा लंबा बॉल टर्न हो रहा। तो ये एक ऐसी वजह है। और मुझे ये लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड, हमें वो मीटिंग याद है जब हम इंडिया से पहला मैच हारे थे तो हमने एक दूसरे को आईना दिखाया था, वो जरूरत है आज भी। आईना दिखाया था? नहीं, सीधियां गल्ला, अखा मतलब चखा सीधी पा बात के है। इसी तरह आप जागोगे ना। जो ये खेला जा रहा है ये क्रिकेट नहीं है। और जब इसके ऊपर कोई बात की जाती है तो कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें, हमें कहीं कुछ ना, टूर्नामेंट सिर ते गए, असी यह कर लिया, गल इधर दी उधर तो उधर थले आए बाएं शाएं ठा 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 बस। कि एक चीज और थी, ये तो उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पेस बॉलर्स को आपने ओवर द फील्डर्स नहीं खेला, तो जब ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद वो आए उनके ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4-4 ओवर्स अपने किए। फिर बाबर एक दफा डाउन द विकेट निकला और उसने एक ट्राई की जो स्क्वायर लेग पे बॉल गया। ठीक है, बाबर की गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्पिनर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है उसकी, डाउन द ग्राउंड है, बट यू गॉट टू बैक योर गेम बिकॉज यू आर चेजिंग 320। तो जो गेम को कैचअप करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस आपकी फॉर्म हो या नहीं हो। हियर यू गॉट टू प्ले फॉर द टीम, यू हैव अ टारगेट टू अचीव विच इज 320। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगला आएगा, अगला कैचअप करेगा उसको, तो दैट्स हाउ द गेम गोज। आपने सना बात की थी दोपहर को कि 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से हारे और उसमें कुछ चीजें निकाली होंगी जो कि फाइन ट्यून करे पाकिस्तान और कोशिश करे कि वो, लेकिन सिमिलैरिटीज हैं। वही 10 ओवर में जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है वही सिलसिला है जिससे आप शायद वो मोमेंटम भी लूज कर जाते हैं। और जो आप बैटिंग करने जाते हैं, रिजवान ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये 260-250 एक्सपेक्ट कर रहे थे।
एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 80 रन ऊपर दे दिए तो अचानक शायद शॉक में आ गए. इन्होंने इंटेंट की बात की तो इंटेंट तो आई गेस हर प्लेयर का होता है कि जीतना है, लेकिन वो स्किल सेट भी है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, आई थिंक बात यहीं से शुरू करेंगे कि पहले 250-260 रन की जो पिच थी उसके ऊपर 300 रन हमें पड़ा क्यों. और आप बात कर रहे हो कि हमने क्या सीखा. पहले 15 से 16 ओवर ठीक पाकिस्तान ने बॉलिंग भी की, कप्तानी में भी कुछ नजर आया, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का इस्तेमाल नजर आया, शॉर्ट लेग पे फील्डर नजर आया. 16.2 ओवर्स में 73 for 3 था न्यूजीलैंड. यहाँ पे पाकिस्तान टॉप पे डोमिनेट कर रहा था. अगले 20 ओवर में 191 हो जाता है उन लोगों का. उसका वजह क्या आपकी नजर आती? मेरे नजदीक अबरार को पहले स्पेल के बाद बहुत लेट वापस लाया गया, एक वजह ये भी नजर आई. और फील्डिंग, बार बार हम बात करते रहे पिछले पूरे न्यूजीलैंड की, अगर हम जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर बात करें तो फील्डिंग एक ऐसी जगह नजर आई जहां पर पाकिस्तान बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आया. बाउंड्री से ऊपर खड़े थे, जो कैच होना चाहिए था वहां पे चौके हो रहे थे. तो इस लेवल पर, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर आके आप इस तरह से नहीं खेल सकते. ये आप देख सकते हैं कि 346 रन 3 मैचेस में आखिरी 10-10 ओवर में टोटल खाए हैं, यानी 11.5 की एवरेज से, और हर जगह 125 रन जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग को पड़े इस ट्राई नेशन में. और आज चैंपियंस ट्रॉफी में वही बात हमने की थी शोएब कि आपके आखिरी 10 ओवर्स में जो बड़ी टीमें हैं वो 100 रन को टारगेट करती हैं. गॉन दोस्त डेज जहां पे 30 ओवर के बाद आप डबल करते थे उसको. जी, डायसेक्ट कर लेते हैं उसको. उसका क्या है, सर्जरी वो कर लेते हैं. क्यों मार पड़ रही है ये तो हमें पता है, मार तो पड़ती है उनको. भाई देखो, ये 10 ओवर का फॉर्मेट है, 4 ओवर का नहीं. 4 ओवर में आप वेरिएशन के साथ बच जाते हैं. 10 ओवर में आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है. मुझे ये बता दें, ऑनरी ने कहां बॉलिंग की? ऑनरी आपको स्पेस देगा हिट मारने के लिए? सोचने की बात है. आपको कोई भी ये क्या नाम, विलियम दूसरे नाम विलोरू ने, उसने कोई स्पेस दिया आपको स्टंप से स्टंप से? आपने ट्राई भी नहीं की कि यार मैं निकल के हट के मार दूं, आगे से मार दूं, कुछ ट्राई कर लूं ताकि मेरे रन आना शुरू हो. किस तरीके से? कुछ भी नहीं. हमारे बच्चे 3 बॉलों के बाद, मुझे एग्जैक्ट बताना, हमारे बच्चे 2 बॉलें अगर एक लेंथ पे डालें, तीसरी वो क्या टांग पे बॉल नहीं देंगे? देंगे ना. तो बैट्समैन को करने की जरूरत ही नहीं कुछ. नसीम शाह अच्छी 3 बॉलें एक लेंथ पे कर रहा है, कंटिन्यू करना है यार उसको. फ्लिक वो गया 4, प्रेशर नीचे. हम T20 फॉर्मेट की तरह बॉलिंग करते हैं. यहां पे आपको एक सर्टेन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और जो आप ट्राई आउट करते हैं ना आउट करने के लिए, वो आप पक्का करके बॉल करते हैं. अब मैं सुबह भी आपसे कहा था, बच्चे स्पेल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेल नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. स्पेल वो होता है ना यार, वो टास ये 2-3 आउट ऐसे ऐसे करके बाहर, वो नहीं मिलते. वो रोज स्पेल नहीं होते ज़ैनब इसके अंदर. उसके लिए आपको लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी. लेंथ अब इसी तरह डेवलप होगी कि अगर आप लंबी बॉलिंग करोगे. अब लंबी बॉलिंग आखिर दफा कब की है सारों ने? ये कोई एग्जैक्टली. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने 8 ओवर किए थे, 6 किए थे. आप कह रहे हैं कब किए बॉलिंग? मुझसे पूछे, मैं बता रहा हूँ. ये है कि जब मतलब मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है, मालिक तो खैर इस चीज का गवाह है, मुझे पूरे 10 ओवर नेट में कराते थे पहले कि तुम 10 ओवर मैच में करोगे कि नहीं. वीस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? Again, you have to understand. I think they're not meant to bowl a 3 spells or 4 spells for that matter of fact. देखें, ये मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएंगे बच्चे. मैं इतने बट आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है चैंपियंस ट्रॉफी का. मैं थोड़ा सा शोएब भाई को सिर्फ इस बात के ऊपर ये कहूंगा कि यही प्लेयर पिछले कई सालों से खेल रहे हैं. पिछला एशिया कप जब हारे तो हमें नजर आया कि इनके अंदर मसले नजर आ रहे हैं. इनकी बॉलिंग के ट्यूनिंग होने वाली है, इनकी कंपोजिशन ऑफ द टीम हमें सेट करनी पड़ेगी, या इनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा. उस पर बातें हुई, लोगों ने कहा जी हजे कुछ ना कहो. बच्चे नहीं बच्चे तो नहीं. वर्ल्ड कप आने वाला, एशिया कप के हारे, पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2023 में जब हारे. तो जब वहां पे यही टीम खेली इसी तरह, उसमें हमने पहले डाल दिया नसीम शाह पे कि नसीम शाह साडो के एशिया कप च नहीं सी, या फलां बंदा नहीं है तो फलां नहीं है. यही हारिस, यही नसीम, यही शाहीन शाह हमारे मेन बॉलर है. लेकिन ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो किसी ने तो इनका प्लान चेंज करना है या रोल चेंज करना है कि यार अगर किसी से आखिरी 10 ओवर्स में नहीं हो रहा तो हम कोई और लड़का पकड़ लें, किसी और को ट्राई आउट कर लें, बिकॉज वो नीड सम अदर ऑप्शंस टू, कि अगर ये फेल हो रहे हैं तो किसी और को ट्राई कर लिया जाए. वो नहीं किया गया. पूरा साल गुजर गया, इसमें 6 या 8 मैच थे वनडे, वो भी यही खेले, किसी और को नहीं खेलने दिया गया.
دیکھیں حفیظ بھائی نے عباس افریدی کی بات کی تھی، ہاں، وہ بھی اچھے موجود تھا، ہاں اچھے، ہم نے ان کو T20 میں ہی از اے وکٹ ٹیکر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کو بہت بڑا سٹیپ ہے کہ اس کو سیدھا ٹیسٹ کھلانا ہے، لیکن اگر اس کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو بائی چوائس آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں نہ کیا. ہی از اویلیبل، ہی از فٹ. رائٹ. اسی طرح عامر جمال ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، ایز این آل راؤنڈر ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے کتنے میچ ان کو کھلائے، ان کے فیلئر یا سکسیس 4 یا 6 میچوں میں کاؤنٹ نہ کریں یا اس کو جج نہ کریں، لیکن ایک پوٹینشیل نظر آیا کہ یار ایک بندہ بیٹنگ بھی اچھی کر دیتا ہے، بالنگ بھی اچھی کر دیتا ہے. کتنے میچ ہم نے ان کو لگاتار کھلائے؟ نہیں کھلائے. تو آپ کے پاس آپشن آپ نے اکٹھی نہیں کی. اسپن بالنگ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کرکٹ کھیلیں گے، اسپیشلی کراچی، یا اگر آپ نے سیکنڈ بالنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس وکٹ ٹیکر مڈل اوور میں چاہیے. تو آپ نے فنگر اسپنر تو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا، ریسٹ اسپنر آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے ایک مسٹری اسپنر جو ملک نے بات کی، وہ بڑا ٹرنر نہیں ہوتا، وہ ڈاج کرتا ہے. وہ آپ کے ایز اے بیٹسمین آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کس وچ وے اٹ گونا ٹرن. اور وہ بگ ٹرن نہیں ہوتی، بگ ٹرن کرے گا فنگر اسپنر یا ریسٹ اسپنر، وہ آپ نے کھلائے نہیں. شاداب اویلیبل ہے، ان کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی از اے سپر مین، لیکن وہ 7ویں نمبر پہ بیٹنگ کر سکتا ہے. ہی از اے گن فیلڈر، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو 6 سے 8 اوور کرنے کا بالر ہے. وہ جب اس پہ 10 اوور کا پریشر ڈالتے ہیں تو وہ بےچارا گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی باڈی ابھی شاید 10 اوور کے لیے ریڈی نہیں ہے. ون ڈے کے اندر 4 اوور کی اتنی بالنگ کی ہے، 4 اوور اسے کروا لیں. لیکن 4 سے 6 اوور کا وہ بالر ہے، پلس وہ ایک پیکج ہے، اس کو نہیں رکھا گیا بائی چوائس. اوپنر بائی چوائس ہم نے نہیں رکھا. اوپنر موجود ہے، امام موجود ہے. ہمیں تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تیز نہیں کھیلتا. تو یار ایز اے مینجمنٹ، یہ ہم جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو ٹیم کاز کے لیے تیار کرے کہ دس از وٹ وی وانٹ یو ٹو ڈو فار دا ٹیم. یس یو پلے ان اے وے، لیکن ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کھیلیں. شان موجود ہے، وی آل نو لسٹ اے کے اندر اس کی 50+ کی ایوریج ہے. لیکن ہم نے کتنے میچ شان کو کھلا کے دیکھے کہ یار اگر کچھ ہو گیا، فخر کو ایک ٹویٹ یا فٹنس کا جو بھی بہانہ لگایا گیا، اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی مسٹری ہے کہ ہویا کی سی. نہیں اس کی ہیلتھ کا مسئلہ تھا، اس کو میں جانے جڑی ہے نہیں صحیح میں جانے رہا ہوں تو گلا خراب سے مجھے پتا ہے. نہیں میں ملا ہوں ابھی اس سے واقعی. اینی وے اس کو سال کے لیے یہ کہہ کے باہر نکالا گیا کہ شاید اس کو ٹویٹ کا مسئلہ ہے کہ اس نے ٹویٹ کی بابر کے فیور کے اندر، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی فور شور. اس کے بعد یہاں اس کی فٹنس کا ایشو ہے. اب آپ اس کو بائی فورس اپنی ضرورت کے مطابق لے کے آئے. سائم ایوب کے اوپر باہر ہونے کے اوپر سارا نزلہ ڈالا جا رہا ہے، یا سارا ایک سافٹ کارنر لیا جا رہا ہے. سال پہلے یہی بابر اور یہی رضوان اور یہی تمام پلیئر کھیلتے تھے. سائم 5ویں نمبر پہ کھیلتا تھا. جب اس کو اوپنر کھلایا گیا، سارا میڈیا کا اگینسٹ ہو گیا کہ جی سائم کو کیوں کھلایا جا رہا ہے. آج 1 سال میں اس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا. تو جو میں نے پہلے بات کی کہ آج ہم اس کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کو تمام ہائی لیول کی ہم جو ہے سروسز دے رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہار اور جیت کا کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے وہی پلیئر کھیل رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بچے ہیں، آئی ڈونٹ بائی دس. بریک لینی ہے.